భారతదేశంలో 5 రాష్ట్రాల అధికారులకు అదానీ కంపెనీకి చెందిన వ్యక్తులు లంచాలు ముడుపులు ముట్టజెప్పారని వారి నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేయడానికి కృషి చేశారని వచ్చిన వార్తలు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై పరస్పర విరుద్ధమైన అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ ఛార్జ్ షీటు లేకపోతే ఇండిక్ట్మెంట్ పత్రము, అభిశంసన పత్రము, ఇండిక్ట్మెంట్ నేరారోపణ పత్రం అనండి, ఇది జ్యూరీ అనుమతితో న్యాయశాఖ కొందరికి నోటీసులు జారీ చేసింది. అయితే ఇది చాలా లోపభూయిష్టంగా ఉన్నదని, ఈ ఛార్జ్ షీట్లలో పస లేదని కూడా మన భారతదేశ న్యాయ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అదానీపై అమెరికా కోర్టులో వేసిన ఛార్జ్ షీట్ తప్పుల తడక, ఛార్జ్ షీట్లో భారత అధికారులకు లంచాలు ఇచ్చారని ప్రస్తావించారు, కానీ వారి పేర్లు హోదా ఎక్కడా చెప్పలేదు. అందువల్ల అనవసరమైన స్పెక్యులేషన్ ఎక్కువైపోయి అనేక పేర్ల గురించి చర్చిస్తున్నారు. అది ఆ విధంగా వారి ప్రతిష్టకు భంగం కలిగిస్తున్నారు. అదానీ కానీ ఆయన బంధువు సాగర్ కానీ అభియోగాలు లేవు అని ప్రముఖ న్యాయ నిపుణుడు భారత మాజీ అటార్నీ జనరల్ సోలి సొరాబ్జీ రోహతగి అభిప్రాయపడ్డారు. ఆయన ఏమంటున్నారో చూడండి. So I have gone through this indictment by the US court running into some 54 pages. My assessment is, and it is clear, that there are 5 charges or 5 counts. It is very important to note that count 1 and count 5 are more important than the others, but in neither in count 1 nor in count 5 is Mr. Adani or his nephew charged. This is like a charge sheet. It charges individuals for doing specific acts. It is like a charge sheet under the Indian penal laws, that you charge somebody with a particular act, whether it is bribery, whether it is corruption, whether it is robbery, whether it's murder. So count number 1, contained in paras 124 onwards of the indictment, is against certain other persons minus the 2 Adanis. It includes some of their officers and 1 foreign person. That is the conspiracy to violate the Foreign Corrupt Practices Act. It is called FCPA. It is somewhat similar to the Prevention of Corruption Act in India. So the first allegation is that there is a conspiracy to violate the Foreign Corrupt Practices Act framed by the US Parliament. In that, the Adanis are not named, their officers may be named. That's 1. Then there are 2 or 3 other counts relating to securities and bonds. In those 3 counts, the Adanis and others are named. In the last count, which is a very important count, is a count relating to obstruction of justice. In that count, namely count number 5, the Adanis are not named, but their officers are named. Obstruction of justice, the Adanis are not named, their officers are not named, but certain other people are named, including a foreign party. But be that as it may, the Adanis and others will respond to this charge sheet in the manner that they desire. I have not seen their responses. They will also respond to the stock exchanges in the manner that they desire. I have not seen or vetted any of these exchanges.
These are my personal views which I have mentioned after having a look at this charge sheet. In the end, I would like to say something which has been troubling me, that when you look at a charge sheet, you have to be specific to say that so and so has done such and such act, so and so has bribed certain individuals, because this is a charge sheet alleging that these people, including Adanis, have bribed Indian officials in Indian entities relating to supply and purchase of power. But I do not find a single name or a single detail in the charge sheet as to who has been bribed, in what manner has he been bribed, and the official belongs to such and such department. This charge sheet is completely silent. So I don't know how one can respond to these kind of charge sheets, but I'm sure the Adanis will take legal opinion, including from American lawyers, etc. అంటే ఇందులో మనకు చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఛార్జ్ షీట్లో ఎవరి పేర్లు లేవు, భారతదేశానికి సంబంధించిన ఎవరి పేర్లు లేవు. కానీ రకరకాల రూపంలో అమెరికా నుంచి ఇక్కడ కొన్ని పేర్లను సర్క్యులేషన్లో పెట్టి రకరకాల విమర్శలు చేస్తున్నారు. అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన విమర్శలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అంటే టార్గెటెడ్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రిని టార్గెట్ చేయాలనే ప్రయత్నాలు మీడియాలో జరుగుతున్నాయి. ఆఖరికి పార్లమెంటులో కూడా జరిగినట్టున్నది. దాని గురించి విజయసాయి రెడ్డి గారు ఒక ట్వీట్ చేశారు, అది కూడా చూద్దాం. The Congress adjournment motion in the Lok Sabha conveniently targets YS Jagan Garu while conspicuously shielding their own CM in Chhattisgarh. This selective narrative exposes Congress penchant for telling only half the story. Their faith in foreign agencies over Indian institutions further highlights their deeply entrenched colonial mindset అని తీవ్రంగా విమర్శించారు. అంటే జగన్ గారిని విమర్శించినంత పద్ధతిలో ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రిని విమర్శించలేదు. అప్పట్లో ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి ఉండేవారు. కాబట్టి విజయసాయి రెడ్డి గారు ఏం చెప్తున్నారు అన్నది కూడా చాలా ఆసక్తికరమే. అయితే ఏంటంటే మీడియాలోను, అంతర్జాతీయ మీడియాలో ఛార్జ్ షీట్లో లేని అంశాలను కొన్ని లీకుల ద్వారా జనంలోకి నెడుతున్నారు. కాబట్టి ఏది నమ్మాలి ఏది నమ్మకూడదు అనేది మనము గందరగోళంలో పడిపోయాము. ఖచ్చితంగా ఆ మీడియాని కొంతకాలం గందరగోళంలో ఉంచి వ్యక్తిత్వ హననం చేయడానికి ప్రయత్నించేస్తాను. ఉదాహరణకి 7 గంటల్లోనే సెకీ ఒప్పందం అంటూ చీకటి మీడియాలో ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఇది 2.5 నెలల సుదీర్ఘ ప్రక్రియ జరిగిందన్న విషయాన్ని ఈ చీకటి మీడియా అసలు గుర్తించట్లేదు, ప్రజల దృష్టికి తేవటం లేదు. 2021 సెప్టెంబర్ 15 అత్యంత చౌకగా సోలార్ విద్యుత్తును 2.49 రూపాయలకే ఇస్తామని, దీనిపై వీలైనంత త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని కోరుతూ రాష్ట్రానికి సెకీ లేఖ రాసింది. సెప్టెంబర్ 16 దీనిపై మార్గనిర్దేశనం గైడెన్స్ కోసం కేబినెట్ భేటీలో టేబుల్ ఐటమ్గా సెకీ లేఖను పెట్టారు. లోతైన అధ్యయనం నివేదిక కోసం కమిటీని నియమించారు. అక్టోబర్ 25న సెకీతో ఒప్పందానికి అనుకూలంగా కమిటీ నివేదిక ఇచ్చింది. అక్టోబర్ 28న కేబినెట్ ముందుకు కమిటీ నివేదిక వచ్చింది. సుదీర్ఘ చర్చ తర్వాత ఆమోదం జరిగింది. ఏదో మంత్రివర్గంలో ఆమోదించలేదు, ఏదో మాజీ విద్యుత్ శాఖ మంత్రికి చెప్పలేదు అనే లీకులు కూడా పత్రికల్లో వస్తున్నాయి చీకటి మీడియాలో. ఏపీఈఆర్సీ నుంచి కూడా ఆమోదం పొందాలని డిస్కమ్లకు నిర్దేశం చేశారు. ఏపీఈఆర్సీ ఆమోదం కోసం డిస్కమ్లు దరఖాస్తు నవంబర్ 8న చేసుకున్నాయి. నవంబర్ 11 ఇదంతా 2021 అని, అంటే నవంబర్ 11న దీనిని ఏపీఈఆర్సీ ఆమోదించింది. డిసెంబర్ 1న కేంద్ర సంస్థ సెకీతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిస్కమ్లు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. అంటే ఈ అదానీ సంస్థలతో కానీ ఇతరులతో కానీ సెకీ డైరెక్ట్గా హ్యాండిల్ చేస్తుంది, కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి రాష్ట్ర ఏజెన్సీలకి అధికారులకి ఏమి సంబంధం లేదని వాదిస్తున్నారు. అయితే అంటే ఈ విద్యుత్ కొనుగోలుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ డిస్కాములు కానీ అంగీకరిస్తే వారికి విదేశాలలో నిధులు సమీకరించడానికి, లేకపోతే బ్యాంకుల దగ్గర, ఇండియాలోని బ్యాంకుల దగ్గర రుణాలు సేకరించడానికి వీలుగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ
నిర్ణయాన్ని ప్రభావితం చేయటానికి ఏమైనా ముడుపులు చేతులు మారాయా అన్నది మనకి స్పష్టం కాలేదు. అసలు వాస్తవాలు ఏమిటన్నది తెలియకుండానే ముందుగా బ్యానర్లు వేయటము, శీర్షికలు నడపటము. గతంలో కూడా 1,00,00,000 కోట్లు అని ఆరోపణలు వచ్చింది, కానీ చివరికి అది 1,500 కోట్లు లేదు. చివరికి అందులో కూడా 8 మంది అధికారులు, 6 అధికారులు ఇప్పటికే విముక్తి అయ్యారు. కేవలం కొద్ది కేసులు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆ విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డిని వేధించి వెంటాడిన వారు కూడా ఇప్పటివరకు ఏమీ సాధించలేకపోయారు, కేసులు ఏవి నిరూపించలేకపోయారనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నిజానికి సెకీ నుంచి సోలార్ విద్యుత్ యూనిట్ 2.49 అదనంగా ట్రాన్స్మిషన్ ఛార్జీలు పడతాయి. సెకీ ప్రతిపాదన వల్ల ప్రజలపై 1.10 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక భారం జరుగుతుందని ఈనాడు దీన్నే మనం చీకటి మీడియా అని ముద్దుగా పిలుచుకుంటున్నాము. ఆ అబద్ధాల మీద అబద్ధాలు చెప్తా ఉంది. సగం నిజాలు చెప్తుంది, లేకపోతే కొంత సమాచారాన్ని సప్రెస్ చేసేస్తుంది. సెకీ ప్రతిపాదనకు ఒప్పందానికి మధ్య 2.5 నెలల కంటే ఎక్కువ వ్యవధి ఉంది. కారు చౌకగా 2.49 రూపాయలకే సౌర విద్యుత్ చేస్తానని అంగీకరించడం వల్ల దానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంగీకరిస్తుంది. ఈ వాస్తవాలు ఇలా ఉంటే 25 ఈ చారిత్రక ఒప్పందం వల్ల రాష్ట్ర ఖజానాకు ఏటా 3,750 కోట్లు చొప్పున 25 ఏళ్ల పాటు దాదాపు 1,00,000 కోట్ల మేర విద్యుత్ భారం నుంచి ఆర్థిక ప్రయోజనం పొందుతుంది. కానీ ఈనాడు పత్రిక ఏం రాస్తుందంటే 1.1 లక్షల కోట్ల మేర ఆర్థిక భారం పడుతుందని కూడా ప్రచారం చేస్తుంది. ఎవరి తరఫునైనా వకాల్తా తీసుకుని చెప్తుందా లేకపోతే మనకు తెలియదు. రాష్ట్ర డిస్కంను మునుపెన్నడూ ఇంత తక్కువ ధరకు సౌర విద్యుత్ కొనుగోలు చేసిన దాఖలాలు లేవు. ఇది కేంద్ర సంస్థ సెకీతో గత ప్రభుత్వం కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం. ఇందులో మూడో వ్యక్తి ప్రమేయానికి తావు లేదు. అలాంటప్పుడు ఇక లంచాలకు ఆస్కారం ఎక్కడ ఉంటుంది? టీడీపీ హయాంలో కుదుర్చుకున్న అధిక ధరల పీపీఏలతో పోలిస్తే సెకీతో సగం కంటే తక్కువ ధరకే ఒప్పందం కుదిరింది. 2014-19 మధ్య సౌర విద్యుత్తును చంద్రబాబు ప్రభుత్వం సగటున యూనిట్ 5.90 రూపాయలకు కొనుగోలు చేసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ సెకీ సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి 2016లో విద్యుత్ యూనిట్ను 4.5 రూపాయల చొప్పున చంద్రబాబు ఒప్పందం చేసుకున్నాడు. దీనికి అదనంగా వీలింగ్ డీలింగ్ ఛార్జెస్ కూడా ఉన్నాయి. వాస్తవాలు ఇలా ఉంటే ఏదో ఘోరం జరిగిపోయింది, అవినీతి జరిగిందంటూ పతాక శీర్షికల్లో వార్తలు ప్రచురిస్తున్నారు. అంటే ఈ కేసు ఎలా మలుపు తిరుగుతుందో, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. సెకీ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ. అదానీ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి అత్యంత సన్నిహితుడిగా పేరు పొందిన వ్యక్తి. ఛార్జ్షీట్లో వారి పేర్లు పెట్టలేదు. అదానీ కానీ అదానీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కానీ పెట్టలేదు. ఏదో అదానీ కుటుంబ సభ్యుని సెల్ ఫోన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ సెల్ ఫోన్లో అనేక రహస్యాలు ఉన్నాయని లీకుల ద్వారా సమాచారాన్ని ఇస్తున్నారు. ఇదంతా ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. అంటే మాజీ అడ్వకేట్ జనరల్ మెహుల్ రోహతకి కూడా అదానీపై అమెరికా కోర్టులో వేసిన ఛార్జ్షీట్ పూర్తిగా తప్పుల తడకగా ఉందని చెప్పడం ఈ సందర్భంగా గమనార్హం.